Now, enema administration. Review the prescription and note the reason for the administration. Okay, here also we are referring the prescription from the doctor for enema. Perform a bowel and abdominal assessment. Last bowel movement means last when the patient defecated. Hemorrhoids, history of hemorrhoids. Abdominal pain and cramping. Auscultate for the bowel sound and inspect and palpate the abdomen for distension. Assess for allergies to content to the contents of the enema. Perform hand hygiene. Provide privacy and use a clean technique. Have a drapes, pad and bedpan ready for use. Gather and organize enema equipment. Explain procedure. Raise the bed to a working height and keep the side rails on the right side of the bed up. Position the gland in left lateral sideline position. Apply clean gloves. Place the waterproof pad in the absorbent side up under the hip and buttocks. Separate the buttocks and inspect the perineal region. Remove the plastic cap from the tip of the container. Apply the water-soluble lubricant as needed, and some enemas are already lubricated. બરાબર, જ્યારે આપણે રેડીમેડ એનિમાસ હોય એની વાત કરે છે. એક્સપેલ ધ એર ફ્રોમ ધ એનિમા કન્ટેનર. ટ્યુબ જેવું ને એવી રીતે પાઉચ જેવું આવે એની વાત કરે છે. ઇફ યુ હેવ સીન એન્ડ observe this procedure on patient, then you might have the idea. Insert the lubricated tip of the catheter gently into the anal canal pointed toward the umbilicus. Squeeze and roll the plastic bottle or જે pouch છે એને roll કરતા જવાનું. Raise the container to the level of the shoulder and release the clamp, allowing the prescribed amount of the type of solution to flow into the rectum. Insert all solution from the bottle or container. If the client complains of cramping, stop inserting the solution from the bottle or a container and ask client to take some deep breath. Then resume the flow of the solution slowly. Place layers of the toilet tissue around the tubes at the anus and gently withdraw the rectal tube. Explain the client that some distension and cramping are normal and that they should try to retain the solution as long as possible until the urge of defecation occur. બરાબર, retain કરવાનું કહેવાનું solution. Discard the enema container according to the agency policy. Remove the discarded gloves and Remove and discard the gloves and perform the hand hygiene. Help the client to the bathroom or commode and place on the bedpan. Instruct the client not to flush the toilet. Observe the character of the stool. Assist with the personal care as needed. Remember, we need to observe everything as a RN. Okay, certain tasks will be carried out by the UAP, certain by the LPN. Okay, but it is important to see the character of the stool and think regarding the what is the cause of the diarrhea, constipation. Is there a blood visibly present or a stool visibly present in the stool? Or if there is a intussusception, black tarry stool or the sticky stool is there that we need to observe. Now enemas. Involve the instillation of the solution into the rectum and sigmoid colon. આપણે આખી procedure ખબર છે કે left lateral અને slightly legs extended toward the abdominal wall. એ ટાઈપની position આપીએ છીએ જેથી fluid maximum amount time duration માટે retain રહી શકે, resulting in a defecation by the increasing peristalsis or abdominal spasm, breaking up the fecal mass and promoting the defecation reflex. Enema may be prescribed as a high or a low, which refer to the height of the enema solution is delivered from. Okay, generally 45 centimeter जो है, which is proportional to the pressure exerted on the colon during the administration.
Fluid imbalance is the potential complication of the enema administration. Okay, there is a chance of complication after giving enema. Okay, we need to check the patient for the fluid electrolyte imbalance. Cleansing enema assists in the complete evacuation of the feces from the colon and involve the infusion of the large amounts into the colon. Types of cleansing enema include normal saline, soap suds, and low volume hypertonic saline enema. ક્લિન્ઝિંગ એનિમા કેવા હોય કે ભાઈ નોર્મલ સલાઈન એકલું પુશ કર્યું યા તો હાઇપરટોનિક, okay, with salt or dextrose or we are administering, or the soap water enema, soap suds, okay, enema we are administering to clean the bowel for any type of diagnostic procedure. Normal saline enema are preferred as there is a less fluid absorption because it is a isotonic solution like a ringal lactate. Okay, so there is a less chance of the fluid electrolyte imbalance. Soap suit enema create a irritation and thereby stimulate the peristalsis, and there is a chance of defecation and bowel cleansing. And hypertonic salines, okay, enema are helpful for those who cannot tolerate the large volumes of the fluid. Okay, so with the small volume of fluids, also we can make the bowel clean. The fleet enema is the most common hypertonic saline enema. Underline कर देजो ने fleet enema. Okay, what will happen? We are administering hypertonic solution in the colon, so it will withdraw some more water from the interstitial space. જે કોલોન ની અંદર જે interstitial space હશે ને સેલ ની વચ્ચે ને એવી રીતે એમાં જે ફ્લુઇડ ને ડિરાઈવ કરશે કોલોન ની અંદર આવવા માટે, કારણ કે હાઇપરટોનિક છે એટલે પેલામાંથી પાણી આ બાજુ આવશે એટલે ઓટોમેટિકલી ડેફિકેશન થશે. ક્લિયર થઈ ગયું ને? પાણી આપણે વધારે એડમિનિસ્ટર નથી કરતા પણ જે બોડીનું વોટર છે એને જે એટ્રેક્ટ કરશે એન્ડ ઇટ વિલ લીડ ટુ defecation. Hypertonic saline enemas are contraindicated in a dehydration and for the young infant. આને પણ ખાસ યાદ રાખવાનું. આપણે એવું કહેલું છે કે ચાઇલ્ડને ડાયરિયા છે કે કોઈને પણ છે તો આપણે એને હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન ક્યારે આપતા નથી. સ્વીટન્ડ ફ્રૂટ જ્યુસીસ, બરાબર, માર્કેટમાં રેડીલી અવેલેબલ છે એ બધા નહીં, સોફ્ટ ડ્રિંક્સ નહીં, અને કોઈ પણ એકદમ ગળ્યું ગળ્યું લીંબુ શરબત છે યા તો પછી સોલ્ટ વોટર છે, that we are not providing it. Okay, we only provide ORS or very mild lemon juice. Okay, જેવું ફીકું ORS હોય એવું જ. કેમ? Because if it is hypertonic it will lead more diarrhea. જેમ આની અંદર કહ્યું ને હાઇપરટોનિક એનીમાં નાખ્યું તો બધું વોટર વધારે એ બાજુ આવી ગયું અને એને સ્ટૂલ પાસ કરાયું. હવે આપણે એવા પેશન્ટને આપણે કરીએ તો વધારે થઈ જશે and it will lead to fluid electrolyte imbalance, especially in the young infants. બરાબર. Tap water enema stimulate the defecation without causing a large fluid shift. બરાબર, આપણે આજે હાઇપરટોનિકમાં થયું ને એને એવું પણ કહેવાય કે ફ્લુઇડ શિફ્ટ થયું. બરાબર, તો ટેપ વોટરમાં ફ્લુઇડ શિફ્ટ થતું નથી. હાઉએવર સર્ક્યુલેટરી ઓવરલોડ, ટેપ વોટર આપો છો તમે આઇસોટોનિક જેવું છે અને વધારે એડમિનિસ્ટર કરશો તો શું થશે? વધારે ફ્લુઇડ જશે પેશન્ટનામાં અને હાર્ટ ઉપર બર્ડન આવશે તો સર્ક્યુલેટરી ઓવરલોડ થશે. કેન અકર if the body absorb too much water. Therefore, the tap water enema should be limited to no more than 3. Okay, 3 થી વધારે નહીં આપવાનું. ઓઇલ રિટેન્શન એનિમા lubricate the feces. બરાબર, ગ્લિસરીન suppository that all lubricate the fecal matter, not breaking down or not liquefy it, just lubricate the anal canal and rectum area and stool come out feces and promote the defecation. If this way, this enema need to retain for the hours to have the best effect. Digital removal as a last resort. This method can be used to remove the stool that is too large to be passed on its own and passed with the other interventions. Okay,
સાવ સર્જરી કરી કાઢ્યું એના કરતા ડિજિટલ રિમૂવલ યા કંઈ પણ કર્યા પછી નાની નાની પ્રોસિજરથી જો ફિકલ મેટર બ્રેકડાઉન થતી હોય રિમૂવ થતી હોય તો દેટ ઇઝ ધ ગુડ વે. Digital removal of the stool may be stimulate the vagus nerve and cause a decrease in a heart rate. Okay, very very important. If any type of procedure, digital removal જ નહીં, anal examination કરો છો, એનિમા કરો છો, કંઈ પણ કરો છો, and if there is a patient find any type of dizziness or something, then it is the vagal nerve decrease heart rate, then it is the reason for the vagus nerve stimulation. તો આપણે immediately એ ટાઈમે પ્રોસિજર સ્ટોપ કરવાની. ક્લિયર? રિમૂવ કરવાનો ટ્રાય કરવાનો નહીં. બરાબર? ડિક્રીઝ હાર્ટ રેટ થતું હોય વેગલ સ્ટિમ્યુલેશન કહેવાય, આપણે પ્રોસિજર કમ્પ્લીટ કરવાની નહીં. જસ્ટ કીપ ઇટ એઝ ઇટ ઇઝ. So now here it is practice question. Read something more regarding vagus nerve stimulation and the symptoms and constipation and થોડું coordination તો શું in depth થોડું clear થાય તમારે. Okay, and clear this question answers. Now it is important one, growth and development across the lifespan. Theories of growth and development. હવે આપણે on track જઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધી આપણે additional content learn કર્યું કે જે ઘણા બધા યુનિટમાં એપ્લાય થતું હોય. હવે આપણે એવું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કોર્સ ફિનિશ થશે. The psychosocial development. Okay, psychosocial theory given by the Erik Erikson. Okay, યાદ રાખવાનું નામ, અને કદાચ તમારે વાઇવામાં પણ આ પૂછાતું હશે. કોગ્નિટિવ, જીન પીગેટ. સાયકોસેક્સ્યુઅલ કોણે આપ્યું? ફ્રુઇડ, સિગમન્ડ ફ્રુઇડ. Okay, so let us start one by one. સાયકોસોશિયલ અને ઇરિક ઇરિક્સન એની નીચે અંડરલાઈન કરજો. આ તમારે વસ્તુ યાદ રાખવાની. Erik Erikson theories of the psychosocial development describe the human life cycle as a series of 8 developmental stages from birth to death. Each stage presents a psychosocial crisis in which the goal is to integrate the physical maturation and social demand. બરાબર? આપણી લાઈફમાં અમુક એજીસના અમુક ગ્રુપ પાડેલા છે આમાં, અને સોશિયલી આપણને કઈ કઈ વસ્તુઓ અચીવ કરીએ છીએ, મેચ્યુરેશન થાય છે, ફિઝિકલ ડેવલપમેન્ટ થાય તો એમાં હાઇટ વેઇટ વધે. ઓકે, મેચ્યુરેશન થાય તો એને શું કહેવાય? ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. ગ્રોથ ધેટ ઇઝ ક્વોન્ટિટેટિવ, ડેવલપમેન્ટ ધેટ ઇઝ ક્વોલિટેટિવ. એને આપણે કેજી સેન્ટીમીટરમાં મેઝર કરી શકીએ નહીં. ગ્રોથ મીન્સ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ નંબર એન્ડ સેલ સાઇઝ. ડેવલપમેન્ટ મીન્સ યર ઓફ એક્સપિરિયન્સ. બરાબર? અત્યારે મારી સાઇઝ બધું સેમ ભલે જે રહે, પણ મારું ડેવલપમેન્ટ થતું જ રહે. આપણે લાઈફ લોંગ 60 years એ પણ ડેવલપમેન્ટ થાય. Whenever you are learning something new thing, facing new problems, new scenario, new environment, every time you will have certain development in your psychology. Okay, also it is called maturation. Okay, and societal demand. Okay, we all are the social being. Okay, so social animal. Okay, so what is it is important to know the rules, regulation, ethics, moral which society demands. Okay, the result of a one stage may not be permanent, can be changed by the experiences later in a life. આપણે નાના હોઈએ ત્યારે ડિફરન્ટ હોઈએ, જેમ જેમ આપણા એક્સપિરિયન્સીસ વધે એમ આપણે ગ્રો અપ થઈએ, ડિફરન્ટ ડિસિઝન્સ થાય. The theory focuses on the psychosocial task that should be accomplished throughout the life cycle. Now, psychosocial development occurs through the lifelong series and crises affected by the social and cultural factors. According to Erikson's theory of the psychosocial development, each psychosocial crisis needs to be resolved for the child or adult. જો બધાના લાઈફ સાયકલમાં ક્રાઇસિસ આવે સાયકોસોશિયલ. તમે પણ એક્ઝામ આપો, મેં પણ એક્ઝામ આપેલી હોય.
બરાબર. તમે પણ કશું કામ નવા નવા જગ્યાએ જશો તો ટેન્શન. બસમાં જઈશું, અનનોન પ્લેસ પર જઈશું, કેવું ઇન્ટરવ્યુ લેશે, કેવા લોકો બેઠેલા હશે, કેવો લાઈફ પાર્ટનર હશે. ઓકે, વોટ વિલ હેપન ઇફ આઈ માઇગ્રેટ ટુ અધર કન્ટ્રી? ઇઝ ધેર ઓલ ગુડ, બેડ? બરાબર, મારે લાઈક મારું થોડી રિસ્પેક્ટ રહેશે, નહીં રહે, કોઈ ઇન્સલ્ટ કરશે, કોઈ ડાંટશે. ઓકે, સો ધીઝ ઓલ આર ધ ક્રાઇસિસ સિચ્યુએશન. એંગર, એન્ઝાઇટી, ફ્રસ્ટ્રેશન, સ્ટ્રેસ, એ બધું આપણું ક્રાઇસિસ થઈ જાય. વી ઓલ ફેસીસ ધીસ થિંગ. બીએસસી નર્સિંગની એક્ઝામ મેં આપી, એમાં પણ સેમિસ્ટર વાઇઝ તમે આપી, સ્પેશિયાલિટી વાઇઝ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્સ. થિંક ઓફ ઓલ ધીસ થિંગ, બટ વી હેવ રિઝોલ્વ. બરાબર, નાના હતા ત્યાંથી 10th 12th તો અહીંયા લખ્યું છે રિઝોલ્વ ફોર ધ ચાઇલ્ડ ઓર એડલ્ટ. ઓકે, એન્ડ પ્રોગ્રેસ ઇમોશનલી. પણ ઘણીવાર એવું થાય કે કોઈના પેરેન્ટ્સ નાની એજમાં એક્સપાયર થઈ ગયા, સેપરેટ થઈ ગયા, કોઈના નાની એજમાં મેરેજ થઈ ગયા, ડાયવોર્સ થઈ ગયા. તો એની જે એજ છે એના કરતાં એનો એક્સપોઝર કેવો થઈ ગયો વધારે. ઓકે, સો she or he faced a lot different thing than others. Okay, so the emotional or maturity will be different. સમજ પડી ગઈ? ઓકે, સો પ્રોગ્રેસ ઇમોશનલી. અનસક્સેસફુલ રિઝોલ્યુશન. પણ કોઈ વાર એવું થાય કે કોઈના ફાધરની ડેથ થઈ જાય, કોઈના સ્પાઉસની ડેથ થઈ જાય, કેન લીવ. તો અનસક્સેસફુલ રિઝોલ્યુશન થઈ ગયું, તો કેન લીવ ધ પર્સનલ ઇમોશનલી ડિસેબલ. ઘણા લોકો શું થઈ જશે, આઇસોલેટેડ થઈ જશે, સોસાયટીમાં ક્યાંય જશે નહીં. બરાબર, કોઈ ફંક્શન અટેન્ડ નહીં કરી શકે, પછી ફ્રેન્ડ્સ સાથેના કોન્ટેક્ટ છોડી દેશે. Here we are going to discuss all psychosocial development in table interventions to assist the client in achieving Erikson's stage of development. That also we are going to discuss in this same box. તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈ લઈએ આ પણ psychosocial નું જ એક્ઝામ્પલ છે. Let us see. A parent of the 3-year-old tells the clinic nurse that the child is rebelling constantly and having a temper tantrums. કે 3 year એટલે toddler stage થયું, 1 to 3 year. ઓકે, અને એ હવે rolling on the floor, banging the table, rocking head on the wall. So these are the symptoms of the temper tantrum. That as a parents, they do not know what to do about it. They are not knowing how to handle this child. Using Erickson's psychosocial development theory, the nurse generates the solution for the parents and plans to provide the following recommendation. Set limits on the child behavior. Address the child's behavior when the child has a temper tantrum. Provide a simple explanation of why the behavior is unacceptable. Okay, so we need to give explanation to the child. If next time you will do this type of drama at the store, then I will not carry you for the shopping. Okay, so make some conditions and limitation and boundaries in front of child. Now here we are going to discuss the stages, age, psychosocial crisis, task and રિઝોલ્યુશન ઓફ ક્રાઇસિસ. બરાબર, આ ટેબલને સરસ રીતના સમજી લેજો. હું તમને એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવું. થોડું થોડું એવું હોય તો પેન્સિલથી લખી દેવાનું. નાઉ સી, અહીંયા છે ઇન્ફન્સી. આપણે ઇન્ફન્સી એટલે 12 month કહીએ છીએ. હિયર ઇટ ઇઝ રિટન લાઈક 18 month. Okay, and toddler, that is the 1 to 3 year, but here it is the 1.5 year to 3 year. Then preschool. Here we are talking regarding preschool. They are telling over the late childhood, 3 to 6. Then school going, that is the 6 to 12. Adolescent, that is the 12 to 20. Here we are speaking regarding 12 to 18. Early childhood, or sorry, early, see, there are three types of adulthood: early adulthood, middle adulthood, and late adulthood. Okay, so early adulthood, that is the 20 to 35 years. Okay, middle adulthood, that is the 35 to 65 years.
and late adulthood, that is a 65 to death. You both are in the early adulthood, and myself is in the middle adulthood. Okay, so let us see what is happening in which type of crisis we are having. First, that is the infant. So this you need to remember. બરાબર આને by heart કરી દેના. Trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, initiation versus guilt, industry versus inferiority, identify versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, and integrity versus despair. તમારે સાયકેટ્રિકમાં પણ આવતું હશે, પીડિયાટ્રિકમાં પણ આવતું હશે, બીએસસી નર્સિંગમાં ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટની થિયરીઝ આવતું હતું ને. So what is happening in infancy? Attachment to the primary caregiver, attachment to the mother. Okay. Now successful care. Trust in the person, faith and hope about the environment and the future. And unsuccessful care. General difficulties relating to the persons effectively, suspicion, trust, fear, conflict, fear of the future. બરાબર, so that is called unsuccessful. હવે જો નાનું બેબી હશે ને એ દર વખતે ક્રાય કરે છે ને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ મળી જાય છે. એના પેરેન્ટ્સ બહુ સેન્સિટિવ છે, તરત એ થોડુંક ક્રાય કરે તો એને હેન્ડલ કરી દે છે, એને પેમ્પર્ડ કરે છે, એને લવ કરે છે. તો શું થાય છે, એને ડેવલપ થાય છે તે ટ્રસ્ટનું રિલેશન. પણ હવે જ્યારે સેકન્ડ સિબલિંગ આવે ને દેન પેરેન્ટ્સ બીકમ બિઝી વિથ ધ ફર્સ્ટ વન ઓલ્સો એન્ડ સેકન્ડ વન ઓલ્સો. What will happen? We are trying to take care the first one and sometimes we are ignoring the second one or something like that happening. We are giving importance sometimes to the second one and first one get ignored because we cannot fulfill the both the child demand on the same time. Okay, so what will happening? That child become fearful, suspicious. Okay, they don't want to go with any person around in the neighborhood. They only stay with the caregiver. Okay, why? Because there is a mistrust. Hmm? The mummy આવશે નહીં, હું બહુ રડીશ તો બી. Okay, so that will happen. Now second step, 1 to 3 years or 18 months to 3 years. Autonomy versus shame and doubt. What is happening as the child growing in toddlerhood, gaining some basic control over the self and environment. બરાબર, સાયકોસેક્સ્યુઅલમાં શું આવશે, એનલ સ્ટેજ આવશે. બરાબર, તો ટોયલેટ ટ્રેનિંગ, ટોયલેટ જાતે કરવા વોશરૂમમાં જાય તો એને એમ લાગે કે ઓ વાવ મેં તો બહુ સરસ કામ કર્યું છે. અને જો ના થાય અને જો પછી એવી રીતે કપડાં ખરાબ થાય ત્યારે શું થશે, એને શેમ આવશે, ડાઉટ આવશે. ઓકે, so I cannot do it, they feel like that. Okay, હવે જો sense of self control, and adequacy, willpower. Okay, willpower means I can do, from inside they can feel I can wear, I can take this, I can hold it, પછી ભલે પડી જતું, તૂટી જતું, but they feel confident, they are having the willpower. એ એમની જાતે કશું કર્યા કરવાનો ટ્રાય કરે, તો that is the willpower and adequacy. And self control means they are controlling urine, stool, okay, and their tantrums. They are knowing I should not ask at this time to the mummy. Okay, now unsuccessful. હવે એ આ કંટ્રોલ નથી કરી શકતા ત્યારે શું થશે, ઇન્ડિપેન્ડન્સ ફિયર, હું મારી જાતે નહીં કરી શકું, કોન્ફ્લિક્ટ, સિવિયર ફિલિંગ ઓફ સેલ્ફ ડાઉટ, મમ્મી કરાવે, બધું મમ્મી જ કરાવે એવી રીતે, લેક ઓફ સેલ્ફ કંટ્રોલ. બરાબર, હવે જુઓ 3 to 6 years એટલે શું આવ્યું, અર્લી ચાઇલ્ડ, શું કહેવાય, પ્રી સ્કૂલ એજ આવી ગઈ. 3 to 6 એટલે પ્રી સ્કૂલ. બરાબર, લેટ ચાઇલ્ડહુડ છે. એટલે આમાં કેવા બાળકો હોય કે જે લોકો જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી, નર્સરી જતા હોય એ બધા આવશે. સિક્સ્થમાં ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં આવે, સિક્સ્થ કમ્પ્લીટ થાય પછી. ઓકે, તો એ બધા કેવા હોય, ઇનિશિએશન કરશે વર્સિસ ગિલ્ટ. બરાબર, એ કરવાનું ઇનિશિએશન કરશે, ના થાય તો ગિલ્ટ આવે.
ABCD કહો, પછી આપણે રૂટીન છે કે ભાઈ ચડ્ડી પહેરવી છે. પહેલા તો બધી વસ્તુ કાઢતા આવડે છોકરાઓને. શૂ લેસ છે, બરાબર, સોક્સ છે રિમૂવ, શર્ટ છે રિમૂવ, પેન્ટી ચડ્ડી બરાબર, પેન્ટ એ બધું રિમૂવ, ટોયસ છે તો બકેટમાંથી રિમૂવ, પણ એમને બધું ગોઠવતા, પુટ ઓન કરતા એવું બધું ના આવડે. સો નાઉ વોટ ઇઝ હેપનિંગ? Becoming a purposeful and directive. Now they are knowing મારે રેડી થવાનું છે, સ્કૂલે જવાનું છે, આ કરવાનું છે, but they are not having that much maturity to understand everything, but little bit they are understanding. Ability to initiate one's own activities. બધું હું જાતે કરી લઉં, જાતે, બરાબર, તો that is ability. Sense of purpose. They are knowing why they are doing this. Okay, કે લાઈક દૂધ પી લઈશ જાતે તો હું સ્ટ્રોંગ થઈ જઈશ, તો they are knowing. એગ્રેશન, હવે જો એમને એવું થાય છે કે નથી ફૂલફિલ થતું, ગિલ્ટ થઈ જાય છે, દૂધનો કપ પીતા પહેલા પડી ગયો, ઢોળાઈ ગયો, બરાબર, તો શું આવશે? અગ્રેશન આવશે, ફિયર આવશે, મમ્મી બોલશે, કોન્ફ્લિક્ટ આવશે, હવે હું ફરી નહીં કરું, સેન્સ ઓફ ઇનએડેક્વસી ઓર ગિલ્ટ. દે આર ફીલિંગ લાઈક ધેટ. નો સ્કૂલ એજ 6 to 12 years એટલે કેવું હોય બેબી? 6 એટલે ફર્સ્ટમાં હોય, 12 એટલે સિક્સ્થમાં હોય. ઓકે, 6th સ્ટાન્ડર્ડ સુધીના બેબીની વાત કરીએ છીએ, 6 to 12. એટલે ઘણા બધા એમના ફ્રેન્ડ્સ બનતા હશે, ટીચર એમની રોલ મોડલ હશે. હવે મમ્મી જતી રહી, હવે કોણ આવી ગયું? ટીચર, બરાબર. અર્લી ચાઇલ્ડહુડ થી જેવું થઈ જાય, 3 to 6 years કે એમને બધું મેડમ કે એ બધું ગમવા લાગે. સો ઇન્ડસ્ટ્રી વર્સિસ ઇન્ફિરિયરિટી. હવે જો એમને બધી ખબર પડે છે કે હું ક્લાસમાં CR છું, મને આનો મેમ્બર ના બનાવ્યું, મારે બધાને કંટ્રોલ કરવા છે, મારે ગ્રુપમાં લીડરશિપ રાખવી છે, બધા મને પૂછે, બધા મારા વગર રમે નહીં, તો ધેટ ઇઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રી વર્સિસ ઇન્ફિરિયરિટી. નહીં તો બચ્ચાને ખબર પડશે કે મારી જોડે આ બિસ્કિટ નહીં, મારી જોડે આ પેન નહીં, આ ટાઈપનું ઇરેઝર નથી. સો દેટ ઇઝ ઓલ ઇન્ફિરિયર. Developing a social and physical and learning skill. Now they are learning complicated mathematical sums. બરાબર, physical they are fit, balancing on one leg, playing various type of games, following particular dance steps. Okay, developing the social skill as well. They can communicate with the everyone. They can give speech. They can have a good relation with the teachers, their peers. So they are having now good social skills. Now successful. તો કોમ્પિટન્સ, હવે સારા બની ગયા છે. કોમ્પિટન્સ મીન્સ એમઓસી કરી શકે, સ્પીચ આપી શકે, રન કરી શકે. ઓકે, સો દે આર કોમ્પિટન્ટ. એબિલિટી ટુ લર્ન એન્ડ વર્ક, બરાબર, પણ જો ના થયું તો સેન્સ ઓફ ઇન્ફિરિયરિટી, ડિફિકલ્ટી ઇન લર્નિંગ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ. ના થયું તો પહેલેથી જે પોતાના હથિયાર મૂકી દેશે કે મારો સારા ગ્રેડ નહીં આવે, સારા પર્સન્ટેજ નહીં આવે, મને કોઈ કોઓપરેટ નથી કરતું, મને નથી ફાવતું, લાઈક ધેટ. નાઉ એડોલેશન્સ છે, 12 to 20 years. એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોબ્લેમ્સ થાય ઘણીવાર ચાઇલ્ડને. ઇફ યુ આર ચેન્જિંગ ધ સ્કૂલ, યોર રેસિડેન્ટ. Adolescence 12 to 20. Identify versus role confusion. હવે શું થશે? આઈડેન્ટિફાઈ કરશે, આઈ એમ અ બોય, આઈ એમ અ ગર્લ, બરાબર, અને રોલ કન્ફ્યુઝન, મમ્મી જેવું બનવાનું છે, પપ્પા જેવું બનવાનું છે, પપ્પા આ ટાઈપની હેરસ્ટાઈલ કરે છે, મારે આ ટાઈપની હેરસ્ટાઈલ કરવી છે, એવું લાઈક. ડેવલપિંગ અ સેન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી. They are now identify themselves as an individual, their likes, their dislikes, their opinions, their problems, their issues. Okay, and sense of personal identity. હવે એ બધું એમનું સમજે છે. અનસક્સેસફુલ હોય તો રોલનું કન્ફ્યુઝન થઈ જશે. અનશ્યોર અબાઉટ વન્સ આઈડેન્ટિટી, કે મારે શું કરવાનું, શું કરવું જોઈએ. હેવ અ વીક સેન્સ ઓફ સેલ્ફ. Experience role confusion and are confused about the future. ફ્યુચરમાં શું કરવું એ નથી ખબર, રોલ કન્ફ્યુઝન. તો ઘણીવાર એવું થાય
કે લાઈક અ ગર્લ છે પણ એનો બોય પપ્પા પ્રત્યે જ વધારે અટેચમેન્ટ છે, તું બોયની જેમ જ રહીશ. બરાબર? એવું બિહેવ બી કરતા હોય. બરાબર? તો દેટ ઇઝ ધ રોલ કન્ફ્યુઝન. અમુક એજ સુધી રહે, અમુક ટાઈમ પછી રિઝોલ્વ થઈ જાય. અર્લી એડલ્ટહુડ, ઓકે, 20 to 35 years. ઇન્ટિમસી વર્સિસ આઇસોલેશન. અર્લી એડલ્ટહુડમાં શું થશે? ઇન્ટિમસી હશે 20 થી 35 વર્ષ. બરાબર. ઓપોઝિટ સેક્સ જોડે તમે ઇન્ટિમેટ થાઓ, ફ્રેન્ડ્સ વધે. બરાબર. રિલેશનશિપ્સ હોય, પછી એની અંદરથી આગળ મેરેજ થાય, ડાયવોર્સ થાય તો આઇસોલેશન થઈ જાય. ડાયવોર્સ થાય તો, નહીં તો ઇન્ટિમસી રહે લાઈફ લોંગ. બરાબર. તો એમાં શું આવે છે? એસ્ટાબ્લિશિંગ ઇન્ટિમેટ બોન્ડ્સ ઓફ લવ એન્ડ ફ્રેન્ડશિપ. ફ્રેન્ડશિપમાં જોજો, જે કોલેજમાં છે ને એ જ તમારા લોંગ ટર્મ ફ્રેન્ડ્સ રહેશે. બરાબર. વોટ હેપન ઇન જોબ, યુ કેન નોટ ડુ ફ્રેન્ડશિપ ટુ એનીવન. Some are subordinates, some are upper cadres, and some are lower cadres. You are not having a good friendship. And school relationship are not so much that much good. એટલે મીન્સ ગુડ હોય પણ એટલા મેમરી, એટલા ટચ, એટલું બધું જોડે જોડે કર્યું એવું બધી ફિલિંગ ના રહે તમારે. બરાબર. નેબર્સ ફ્રેન્ડશિપ ધેટ યુ માઇટ હેવ પરમાનન્ટ. ઓકે. સો અહીંયા આગળ શું થઈ ગયું? બોન્ડ થઈ ગયો, લવ થઈ ગયો, ફ્રેન્ડશિપ થઈ ગયો. બરાબર. 20 થી 35 વર્ષમાં. હવે એમાં જો સક્સેસફુલ જાવ તો શું થશે? તો એબિલિટી ટુ લવ ડીપલી એન્ડ કમિટ વન સેલ્ફ. બરાબર. જેટલા સક્સેસફુલ મેરેજ છે એની વાત છે કે બધા કેવા થઈ ગયા, અમુક વર્ષ 35 સુધી સક્સેસ થઈ ગયા, સક્સેસફુલ રહેશે. હમ દે આર કમિટેડ ટુ ઈચ અધર. પણ જો ના થયું, આઇસોલેશન થઈ ગયું, અને ફરી જો લવ ને ફ્રેન્ડશિપ ને એવું ના થયું તો શું થશે? પર્સને ગીવ અપ કરી દીધું તો શું થશે? અનસક્સેસફુલ. તો ઇમોશનલ આઇસોલેશન થશે, ઈગો સેન્ટ્રિસિટી થશે. બરાબર. એટલે ઇમોશનલી they are not going to be extrovert to the friends and society. Egocentricity means they become more arrogant. Unmarried લોકો હોય તો એ લોકો થોડા arrogant હોય. બરાબર. They don't like to be mixed up with anyone. Okay, તો egocentricity થશે. હવે જો મિડલ, આ બધું તમારા એજની વાત થઈ. 20 to 35 માં તમે આટલું અચીવ કરી રહેશો. નાઉ મિડલ એડલ્ટહુડ 35 to 65 years. હવે અમારા એજમાં 35 થી ચાલુ થાય છે. અમારા એજની અંદર શું થશે? તો જનરેટિવિટી વર્સિસ સ્ટેગ્નેશન. યા તો ફુલફિલિંગ લાઈફ ગોલ્સ ધેટ ઇન્વોલ્વ ફેમિલી, કરિયર એન્ડ સોસાયટી. બરાબર. ફોરેનમાં શું છે? લોકો લેટ મેરેજ કરે છે તો 35 ફેમિલી સ્ટાર્ટ કરવાનું કહે છે. મીન્સ દે આર પ્લાનિંગ રિગાર્ડિંગ કિડ્સ એન્ડ ઓલ. બટ હિયર ઓલ્સો દે આર ઓલ્સો હેવિંગ ધ કિડ્સ એટ ધ એજ ઓફ 13 year also. Okay, so there are different types of culture and groups in US. Okay, so they are having their own belief and all own rituals. તો લાઈફ ગોલ ફૂલફિલ કરશે, કરિયરમાં સારી એવી પોઝિશન પર પહોંચી ગયા હશે, સોસાયટીમાં સારી એવી રેપ્યુટેશન કરી દીધી હશે. તો these are the work that people are doing between 35 to 65. હવે સક્સેસફુલ જાય તો શું થશે? એબિલિટી ટુ ગીવ એન્ડ કેર ફોર અધર્સ. We are caring for children, caring for neighbors. If they are require something, we are providing it. Some help they require, we are providing it. અત્યાર પણ તમે પ્રોવાઈડ કરતા હશો પણ તમે પ્રોવાઈડ કરો છો એવું ના કહેવાય, તમારા પેરેન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે એવું કહેવાય. બરાબર. ઓકે, તો that is the caring for the others and laws. Okay, older people and small children. બરાબર. એ બધાની કેર કરશે. હા, અનસક્સેસફુલ થાય તો સેલ્ફ એબ્ઝોર્બન. હમ પોતે એકલું જ રહેતું હોય, એકલું પોતાનું જ ધ્યાન રાખે. ઇનએબિલિટી ટુ ગ્રો એઝ અ પર્સન. Okay, they might have many issues with their own life and conflicts, so they are not growing and mixing with others. Now, જો સ્ટેગ્નેશન થઈ ગયું તો જનરેટિવિટી મીન્સ સેલરી ઇન્ક્રીમેન્ટ થયા કરવી, બિઝનેસ એક્સપાન્ડ થવું, અને સ્ટેગ્નેશન મીન્સ મારી જોડેના પેરેલલ ક્યાંય આગળ જતા રહ્યા અને હું રહી ગઈ ત્યાં ને ત્યાં. બરાબર. તો દેટ ઇઝ આઈ એમ અવોઇડિંગ ધ મિક્સિંગ વિથ ધ પર્સન્સ એન્ડ સોસાયટી. તો એવું કહે છે.
હવે લેટ એડલ્ટહુડ મીન્સ અબાઉ 65 પણ પર્સનની સાયકોલોજી હોય છે. બધા નથી કહેતા બધા ઓલ્ડ એજ બધા સિમિલર માઇન્ડસેટ હોય, સિમિલર ટાઈપનું બિહેવિયર હોય, બરાબર? તો દે આર ઓલ્સો હેવિંગ અ પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. ઇન્ટિગ્રિટી વર્સિસ ડિસ્પેર. હમ યા તો એમણે આખી જિંદગી વિચારવા બેસે 65 વર્ષે. ઓકે કે મેં શું શું કર્યું, 2 છોકરાઓ થયા, 4 છોકરાઓ થયા, બધાના ઘરે સરસ છે, પૈસા થઈ ગયા, બધાને મેં ભણાયા, બધાના મેરેજ કરાયા, બધાના મામેરા કરી દીધા. દે આર ફીલિંગ લાઈક ધેટ. તો ધેટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રિટી. સમજ પડી ને? એમને એવું લાગે છે કે મારું ગ્રો થયું છે એવું, તો ઇન્ટિગ્રિટી થાય છે એમને. લુકિંગ બેક ઓવર વન્સ લાઈફ. નાનું હતા ત્યારથી અત્યાર સુધી શું શું કર્યું તો વન્સ લાઈફને એ જુએ છે. અક્સેપ્ટિંગ ઇટ્સ મીનિંગ. હમ કે હા અમે આયા હતા ને છોકરા મોટા કર્યા ને હવે લાઈફ પતી ગઈ. તો accepting its meaning. Then sense of integrity and fulfillment. Okay, but they are satisfied. They give a good education to the children and fulfill the needs of the children. Satisfied. Okay, I have care of my family and make some property. So that is a fulfillment. પણ ના થયું. ઓકે ઇન્ટિગ્રિટી ના થઈ. હવે એમનું લાઈફ થોડું આલ્કોહોલિઝમ બાજુ જતું રહ્યું, સ્ટ્રેસ બાજુ જતું રહ્યું, એકલા રહ્યા ખાસા વર્ષો, બધા બહુ ફેમિલીમાં આમ તેમ થયું, કોઈ એક્સપાયર થઈ ગયું બાળક, બરાબર કે એવું કંઈ પણ, તો દેટ ઇઝ ડિસ્પેર, ડિસસેટિસ્ફેક્શન વિથ ધ લાઈફ. મેં આખી જિંદગી કરીને છોકરાને મોટો કર્યો, છોકરાને આવું થઈ ગયું, તો દેટ ઇઝ ડિસસેટિસ્ફેક્શન ઓફ ધ લાઈફ. ઓકે, તો પર્સન આર હેવિંગ dissatisfaction, despair, otherwise integrity. બરાબર ખબર પડી ગઈ? Now intervention to assist in આપણે ઇરિક્શન સ્ટેજની અંદર કયા ઇન્ટરવેન્શન્સ લેવા એઝ અ નર્સ ધેટ વી ડિસ્કસ ફર્સ્ટ ઇન ઇન્ફન્સી. બરાબર આપણે ટ્રસ્ટ રહે એના માટે શું કરવાનું? હોલ્ડ એન્ડ ટચ ધ ઇન્ફન્ટ ફ્રીક્વન્ટલી, પેમ્પરિંગ કરવાનું. ફોરેનમાં તો એવું થતું જ નથી, એ પેલા કાર્ટમાં લઈને જ ફર્યા કરતા હોય છે, ત્યાં આગળ એવો રૂલ છે. બરાબર, ડિસ્કમ્ફર્ટ ના થઈ જાય બેબી, એટલે કાર્ટમાં રાખવાનું વ્યવસ્થિત કમ્ફર્ટ મેમ. ઓફર કમ્ફર્ટ આફ્ટર પેઇનફુલ પ્રોસીજર્સ, મીટ ધ ઇન્ફન્ટ્સ નીડ ફોર ધ ફૂડ, હાઇજીન, કમ્ફર્ટ. બધા બેબી ચોખ્ખા હશે, ફૂડ આપેલું હશે બરાબર. એન્કરેજ ધ પેરેન્ટ્સ ટુ પ્લે એન એક્ટિવ રોલ વાઇલ ધ ઇન્ફન્ટ ઇઝ હોસ્પિટલાઇઝ. આપણે અહીંયા કેવું હોય એનઆઈસીયુમાં રેડિયન્ટ વોર્મર્સ હોય છે ને આમ આમ ગોઠવેલા, જોયું છે ને એનઆઈસીયુ, ન્યુનેટલ આઈસીયુમાં એક્સપોઝર હશે, બરાબર. ફોરેનમાં એવું નહીં, ફોરેનમાં કેવું છે જેમ સ્પેશિયલ રૂમ હોય ને એવા એવા જ એનઆઈસીયુ, બરાબર. રેડિયન્ટ વોર્મર હોય અને આ બાજુ મધરનો કોટ હોય, બરાબર. તો નેપી ચેન્જ છે, ડેલી અમુક એક્ટિવિટીઝ છે, તે બધું મધર જ કરશે. મધર અને બેબી ટુગેધર હશે, બરાબર ને. જે ચાર્ટિંગ ને બધું મેઇન નર્સિસ સેન્ટર છે ત્યાં આગળ વિઝ્યુલાઇઝ થાય એવી રીતે સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરેલી હોય કે બધાના SpO2 નોર્મલ છે, બધાને કોઈ ટેકીકાર્ડિયામાં નથી જતું, કોઈ બ્રેડિકાર્ડિયામાં નથી જતું, તે ઓબ્ઝર્વેશન માટે મોનિટરિંગ હોય. ક્લિયર? નાઉ 1 to 3 years toddler. Allow the self feeding opportunities. બાળકને જાતે જ જમવા દો, ઢોળે કે કંઈ પણ કરે, બરાબર. એન્કરેજ ધ ચાઇલ્ડ ટુ રિમૂવ એન્ડ પુટ ઓન ઓન ક્લોથ્સ. એના માટે પણ એન્કરેજ કરવાનું, વેરી ગુડ. અલાઉ ધ ચાઇલ્ડ ટુ મેક ચોઇસીસ એન્ડ એન્શ્યોરિંગ ધ સેફટી. ચોઇસીસ માટે કરો. નાઉ લેટ ચાઇલ્ડહુડ મીન્સ 3 to 6 years. ઓફર મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ ટુ પ્લે. હોસ્પિટલાઇઝ ચાઇલ્ડની વાત છે એટલા માટે, બરાબર. પહેલા એને કોઈ પણ પ્રોસિજર કરતા પહેલા સેથો આપો, એની જાતે આમ તેમ રમશે પછી તમે જુઓ. રિસ્પેક્ટ ધ ચાઇલ્ડ ચોઇસીસ એન્ડ એક્સપ્રેશન ઓફ ફિલિંગ્સ. ઓકે, કેવું ફીલ થાય છે, બરાબર, એ બધું જ. ડિસ્કસ ઓલ ધ પ્રોસિજર્સ વિથ ધ ચાઇલ્ડ. નાઉ સ્કૂલ એજ. Encourage the child to continue school work while hospitalized.
સ્કૂલ એજ છે એટલે 6 to 12 years છે. બરાબર. તો બાળકને એવું થશે મારે સ્ટડી રહી ગઈ તો કરવું. Encourage the child to bring favorite activities to the hospital. Now adolescence. Take the health history and perform examination without the parents present. બરાબર. એડોલેશન્સ મતલબ 12 to 20 છે. બરાબર. તો શું કરવાનું છે? પેરેન્ટ્સની એબ્સેન્ટમાં એડોલેશન્સનું અસેસમેન્ટ, ફિઝિકલ અસેસમેન્ટ કરવાનું વિથ perfect privacy. Allow the adolescent a choice in the plan of care. બધી વસ્તુ એડોલેશનને પૂછીને એમની ચોઈસ પ્રમાણે કરવાની. અર્લી એડલ્ટહુડ એટલા માટે કહ્યું છે એડોલેશન્સની અંદર પ્રેગ્નેન્ટ મધર આવી જશે, બરાબર, સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝ વાળા એડોલેશન્સ આવશે. તો એ વસ્તુમાં કોન્ફિડેન્શિયાલિટી રાખવી છે એડોલેશન ચાઇલ્ડને, તો દેન વી શુડ કીપ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી ફ્રોમ ધ પેરેન્ટ્સ. અર્લી એડલ્ટહુડ include support from the client's partners or significant other including the family support. બરાબર. એડોલેશનમાં જ છે. ક્લાયન્ટ પાર્ટનર્સ ઓર ધ સિગ્નિફિકન્ટ અધર, બરાબર, ફેમિલી સપોર્ટ. Assist with the rehabilitation and contacting support services as needed before the return to the work. થોડા ટાઈમ સપોર્ટ ગ્રુપ હોય ત્યાં આગળ કેવું છે, અહીંયા આપણને સારું એવું સપોર્ટ મળી જાય. બરાબર. ફેમિલી મેમ્બર્સ પણ હોય આટલા બધા અને રિલેટિવ્સ બી આવી જાય રોકાવા, હેલ્પ કરવા. આજુબાજુના નેબર્સે હેલ્પ કરી જાય, પૂછી જાય 4 વાર આવીને. બરાબર. ત્યાં આગળ એવું છે નહીં. તો ત્યાં આગળ શું રાખેલું છે? એ લોકોએ સપોર્ટ ગ્રુપ રાખેલા છે. બરાબર. ડાયાલિસિસ હોય તો ડાયાલિસિસનું સપોર્ટ ગ્રુપ હોય. તો બધા એકબીજા સાથે શેર કરે એક્સપિરિયન્સ, એમની એક્ટિવિટી હોય, કોન્ટેક્ટ હોય. તો એવું અહીંયાથી ડિસ્ચાર્જ આપું છું તો હું એને કોઈનો કોન્ટેક્ટ કરી આપીશ. બરાબર. એટલે એ લોકો ગ્રુપમાં રહે અને રિહેબિલિટેશન રહે. નાઉ મિડલ એડલ્ટહુડ. Assist in choosing creative way to foster social development, encourage voluntary activities. Now later adulthood, listen alternatively to reminiscent story about their life's accomplishment and means એ લોકો એમનું કે ભાઈ આવું આવું કર્યું, આવા આવા ફ્રેન્ડ્સ છે, આવું આવું છે, તો દેટ વી નીડ ટુ listen carefully. Assist with making change to the living arrangement. બરાબર. કોઈ કોઈ પીજીમાં હોય, કોઈ કોઈ હોસ્ટેલમાં હોય, લાઈફસ્ટાઈલ સારી હોય, લાઈફસ્ટાઈલ ખરાબ હોય, બરાબર, પેશન્ટની. તો વી નીડ ટુ assist them and guide them for change in the lifestyle. Now cognitive development. The theory is given by the Jean Piaget. Piaget's theory of cognitive development defines cognitive act as a way in which the mind organizes and adapts to its environment. Mental mapping. ક્યારે શું કરવું, મમ્મી પપ્પા જોડે કેવો બિહેવ કરે છે, કામવાળા આવે છે તો શું કરે છે, ખાવાનું કઈ રીતે કયા ટાઈમે હોય છે. અમુક વસ્તુઓ છે ને બાળકો ઓબ્ઝર્વ જ કરે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ મેન્ટલ મેપિંગ. સ્કેમા. ઓકે, આ એટલું બધું કે એવું પૂછાતું નથી. જસ્ટ આઈ એમ મેકિંગ યુ શ્યોર એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. ઇફ ધીસ ટાઈપ ઓફ પેસિવલી આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન બોલ પૂછાય તો ખબર પડે. સ્કેમા refers to the individual's cognitive structure or the framework of the thought. Schemata, framework of the thought. So, by schemata are category that an individual forms in their mind and organize and understand the world. મારા માટે ખોટું હોય પણ સામેવાળા માટે એ વસ્તુ સાચી હોય, સારી હોય. બરાબર. તો બધાના ફ્રેમવર્ક ઓફ થોટ્સ કેવા હશે? સ્કેમા ડિફરન્ટ હશે. બરાબર. અને દરેક પોતાના સ્કેમેટા વાઇઝ વર્લ્ડને જોવે. A young child has only a few schemata with which to understand the world. Gradually, there are increase in number. બરાબર. પહેલા એને એટલા બધા કોમ્પ્લિકેશન વસ્તુઓ ખબર ના પડે. ઘરે ગેસ્ટ આવે તો પછી પગે લાગવાનું છે,
કોઈ પૈસા આપે તો ના પાડીને પછી લેવાના છે. So these are the example. They are just taking it, or if we say don't take, so they are not at all taking it. સામેવાળું બહુ જ કે કરે તો પણ ના જ લે. બરાબર? So we need to make them understand. First say no, then take it. Okay, so adult use a wide variety of schemata to understand the world. પણ બાળકોમાં એટલા બધા હોય નહીં. Now, assimilation. Assimilation is the ability to incorporate new ideas, objects, and experiences into the framework of one's thought. બરાબર. હવે શું છે, હવે શું થવા લાગ્યું ધીમે ધીમે એસિમિલેશન થવા લાગ્યું, નવા નવો આઈડિયા મળ્યો, આવું કરીને આવું કરવાનું હતું. સો દેટ ઇઝ ધ ઇનકોર્પોરેટ ઓફ ન્યૂ આઈડિયાઝ, નવા ઓબ્જેક્ટ્સ જોયા, નવી એક્સપોઝર મળી, એક્સપિરિયન્સીસ નવા નવા મળ્યા, સ્ટેજ ઉપર જઈને કશું બોલવાનું કહ્યું. બરાબર. નવા ફ્રેન્ડ્સ કમ્પલસરી બનાવવા પડશે, ટ્યુશન્સમાં નવા ફ્રેન્ડ્સ શોધવા પડશે. સો દેટ ઇઝ ધ assimilation. The growing child will perceive and give meaning to a new information according to what is already known and understood. હમ? બાળકોમાં એક ટાઈપની સમજ હોય જ છે. બરાબર. તો એની સમજ પ્રમાણે જ નવી ઇન્ફોર્મેશનને પરસીવ કરવાનો ટ્રાય કરે. એ પહેલા જોઈને જાતે જ એવી રીતે આઈડેન્ટિફાય કરે એના લેવલ સુધી. અકોમોડેશન. હવે એસિમ્યુલેશન થઈ ગયું, પછી અકોમોડેશન થશે. ઇઝ એબિલિટી ટુ ચેન્જ ધ સ્કેમા એન્ડ ઇન્ટ્રોડ્યુસ. હવે એને ખબર પડી કે કાં તો નવી વસ્તુ છે, આ નવી ટાઈપની ગેમ છે, આવું છે, તો ધીમે રહીને શું કરશે, એને એકોમોડેટ થઈ જશે. ના, અહીંયા તો આ રીતે રહેવાય, અહીંયા તો આવું જ કરાય. બરાબર. તો એકોમોડેશન થઈ ગયું. એબિલિટી ટુ ચેન્જ ધ સ્કેમા ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ન્યૂ આઈડિયા, ઓબ્જેક્ટ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ. Accommodation changes the mental structure so that new experiences can be added. એટલે આપણે નથી કહેતા બાળકોમાં નવી વસ્તુઓ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવી ઇઝ વેરી ઇઝી, પણ એડલ્ટમાં, મેચ્યોર પર્સનમાં, ઓલ્ડ એજમાં વેરી ડિફિકલ્ટ. નવ સ્ટેજીસ ઓફ કોગ્નિટિવ ડેવલપમેન્ટ. હવે આમાં છે ને સ્ટેજીસ છે, એમાં બે: સેન્સરી મોટર એન્ડ પ્રી ઓપરેશનલ એન્ડ કોન્ક્રીટ ઓપરેશનલ એન્ડ ફોર્મલ ઓપરેશનલ. પ્રી કોન્ક્રીટ એન્ડ ફોર્મલ ઓપરેશનલ. જે સેન્સરી મોટર સ્ટેજ છે ને એની અંદર બે છે, 0 to 2 years છે. નહીં, એક જ છે, 0 to 2 years છે. એની અંદર છે ડેવલપમેન્ટ પ્રીસીડ ફ્રોમ ધ રિલેક્સ એક્ટિવિટી ટુ ઇમેજિનિંગ solving problem through the sense and movement. The infant or toddler learns about the reality and how it works. The infant and toddler does not recognize that the object continue to be in existence if they are out of the visual field. એમને એવી ખબર નથી હોતી કે ઓબ્જેક્ટ તો રહે છે, મારા વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ આ બાજુ છે, પણ આ બાજુ તો હશે જ મોબાઈલ, એવું એમને ખબર પડતી નથી. કશી વસ્તુ છુપાઈ દે તો સમજે કે જતું રહ્યું. બરાબર. તો દેટ ઇઝ ધ sensory motor development. The infant toddler does not recognize okay. હવે જે પ્રી ઓપરેશનલ સ્ટેજ એની અંદર 2 to 7 years આવે છે, પછી 7 to 11 years and 11 years to adulthood. 2 to 7 years માં શું થાય છે, child learns to think in the terms of the past, present and future. The child moves from the knowing the world through the sensation and movement or the pre-logically thinking and finding solution of the problems. Child is egocentric. 2 to 7 years ma the child is unable to conceptualize and require the concrete example. ચાઇલ્ડને બધું કોન્ક્રીટ જોઈએ. કોન્ક્રીટ એટલે કેવું કે 2 + 2 4, તો દેટ ઇઝ કોન્ક્રીટ. માઉસ, તો દેટ ઇઝ કોન્ક્રીટ. હું જોઉં છું, હું ફીલ કરું છું, દેન આઈ બિલીવ, તો દેટ ઇઝ કોન્ક્રીટ. પણ એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ ખબર પડે નહીં. ભૂત છે, ભૂત નથી, બરાબર, તો ના ખબર પડે. બરાબર. ઇગોસેન્ટ્રિક મતલબ કેવું કે લાઈક દરેક વસ્તુ જોઈએ જોઈએ એટલે જોઈએ. બરાબર. પછી ના કરાય, ના લેવાય, તો એ બધું નહીં આવે. બરાબર.
પણ આના કરતા બેટર 0 to 2 યરમાં ઈડ વધારે હોય, અહીંયા ઈગો આવશે. હવે કોન્ક્રીટ ઓપરેશનલ, ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ એબલ ટુ ક્લાસિફાય. 7 થી 11 વર્ષનું બાળક હોય કેવું હશે, હવે એને ખબર પડે છે સારું ખરાબ, ઓર્ડર, નાનું મોટું બધું અરેન્જ કરી શકે, શોર્ટ ફેક્ટ્સ આવું બધું કરી શકે, ક્વેશ્ચન આન્સર્સ યાદ કરી શકે, હાઉ ધ ટ્રીઝ આર હેલ્પફુલ ટુ અસ, તો એ બધું એને નોલેજ છે. સન શું કરે છે, મૂન શું કરે છે, એ બધું ખબર પડે. The child moves from the pre-logical thoughts to solving the concrete problems through the logic. Now they are having the reasoning. આવું કેમ, આ કેમ થયું, આ કોણ કહેવાય, શું રિલેશન થયું, everything. The child begins to develop a abstract thinking. Abstract એટલે કેવું, કોન્ક્રીટ ના હોય ને એને કહેવાય abstract. થશે, થાય છે, એરમાં બેક્ટેરિયા છે, એરમાં ઓક્સિજન છે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ. પીપલ બિલીવ્સ, પીપલ આવું તો કરવું જ જોઈએ, તે બધું એબ્સ્ટ્રેક્ટ. થવું જોઈએ એવું બધું આવે ને, એ બધું એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે. એનું કશું લાઈક કોઈ એવિડન્સ ને એવું બધું ના હોય ત્યાં સુધી બધું એબ્સ્ટ્રેક્ટ. પીપલ થોટ્સ, ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ એબ્સ્ટ્રેક્ટ. તો ચાઇલ્ડ પણ શું કરે છે, હવે એને ખબર પડે છે, ડેવલપ ધ એબ્સ્ટ્રેક્ટ થિંકિંગ. કા મમ્મીના મામા હશે, આમ હશે કે એવું કશું. The child is less egocentric and think about the how others may view a situation. હવે એ પોતાનું મને આવું જોઈએ છે ને હું આમ જ કરું એવું નહીં. હવે એને એવી ખબર પડે છે મારા ગુડ બોય ને બેડ બોય કઈ રીતે રહેવું, એમ ગુડ બોય કઈ રીતે રહેવાનું છે, ઓકે. વ્યૂ બીજા બધા કઈ રીતે સિચ્યુએશન જોવે છે. Now formal operation 11 years to adulthood, the person is able to think abstractly and logically. સોસાયટી વિશે એને ભાન થવા લાગ્યું છે. Logical thinking is expanded to include a solving abstract and concrete problems. બરાબર. હવે આપણે છે ને મોરલ ડેવલપમેન્ટથી કાલે જોઈશું. કાલે છે ને હું પીએચડી ની અંદર થોડી બિઝી થઈ ગઈ હતી. અહીંયા અમારે પીએચડી પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યું છે કોલેજમાં. એમાં પહેલા સવા 1 થયો, પછી પીસી બંધ થયું, માઉસ ચાલે નહીં, માઉસમાં લાઈટ નથી જતી, એટલે પછી લેવા દીધું. બહુ ગેપ પડી જાય છે વચ્ચે વચ્ચે, ઓકે. તમે લેક્ચર લેશો? હા, કાલે સેટરડે લેક્ચર લેશો તમે? લે રાખવો છે તો હું લઉં, નહીં તો ફેમિલી ટાઈમ આલું છું એવું છે. ના ના, તો તમે બોલ્યા ને કે કાલે, એટલે પૂછું છું. નહીં રાખો, તમે રિલેક્સ રહેજો ને હું, બરાબર. હજી આપણી ટાઈમ છે. ચલો બાય બાય. બાય, થેન્ક યુ. ઓકે.